Pak Ustadz kita, Pak Jazim Hamidi. Kita kembali lagi bergabung ke dalam acara Semaan Al-Quran yang dilaksanakan setiap hari di bulan Ramadan pukul 10 waktu New York atau pukul 9 pagi waktu Indonesia. Hari ini adalah tanggal 29 April 2021 dan malam ke-17. Tadi malam maghrib kita barusan juga mengikuti acara Nuzul Quran di KJRI New York. Acara ini terselenggara atas kerjasama antara KJRI New York dengan Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama. Surat yang akan kita simak pada malam hari ini adalah juz ke-17, yaitu adalah surat Al-Anbiya dari ayat 1 sampai dengan Al-Mu'minun ayat 1. Baiklah kita simak langsung Semaan Al-Quran yang akan didahului oleh Kultum oleh Pak Ustadz Jazim Hamidi. Kepada Pak Ustadz Jazim kami persilahkan. Tes, dengar ya Mas? Ya, dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dahwalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Konjen RI untuk New York, Bapak Arifi Saiman beserta para stafnya. Alhamdulillah pada malam waktu New York, pagi waktu Indonesia, kita bisa bersua kembali untuk melaksanakan agenda Semaan Al-Quran. Kali ini masuk ke juz 17. Mas Bayu sebagai pemandu dan Bapak-Bapak sekalian dimanapun berada, kita mulai. Juz 17 itu tadi sudah disampaikan ada 2 surah. Yang pertama adalah surah Al-Anbiya, yang kedua surah Al-Hajj. Di surah Al-Anbiya ini Allah sampaikan tentang informasi kedekatan, informasi dekatnya hari kiamat, dekatnya hari kiamat kepada kita. Kenapa Allah katakan hari kiamat itu sudah dekat, padahal sudah melewati beberapa generasi nggak kiamat gitu kira-kira gitu. Sejak Nabi Muhammad diutus itu sudah dikatakan kiamat sudah dekat. Ya, nah kalau kata dekat itu kan menunjuk kata waktu. Kata waktu itu berarti seperti apa? Hitungan waktu antara manusia dengan waktu antara Allah itu berbeda. Jadi dekat itu juga bisa mananya sebenarnya memang sudah dekat. Kalau dilihat dari usia alam, bukan usia manusia. Usia manusia rata-rata 63, 70, 80. Tapi kalau dilihat dari usia alam ini sudah bermiliar-miliar tahun. Ya. Maka kemudian kalau di zaman Rasulullah dikatakan waktu kiamat sudah dekat, itu sebetulnya mengacu kepada ke sana. Jadi kalau mengacu kepada waktu manusia ya mungkin masih bisa beberapa generasi. Tapi tanda-tanda kiamat itu kan sebenarnya kan sudah ada, sudah ada tanda-tanda alam gitu kan. Misalnya munculnya perubahan iklim yang sangat drastis. Kemudian terjadi gempa bumi di mana-mana, gitu. Banjir bandang, tsunami, bahkan informasi yang terkini itu katanya akan ada meteor jatuh ke bumi. Nah itu ya juga tanda-tanda. Nah waktu persisnya itu adalah Allah yang Maha tahu.
Ya, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama ilmuha 'inda rabbi. Ketika manusia bertanya tentang kapan tepatnya saat, itu kaum jahiliyah juga bertanya tentang itu. Qul innama ilmuha 'inda rabbi, kata Rasulullah. Innama, kata Allah, tidak perintah kepada Rasulullah, yaitu katakan Muhammad, innama ilmuha 'inda rabbi. Ilmu pastinya tentang kiamat itu, pengetahuan pastinya tentang kiamat itu adalah di sisi Allah. Jadi memang itu rahasia Allah. Allah hanya kasih indikasi-indikasi. Kalau kita baca di surah pendek itu banyak sekali tentang indikator terjadinya kiamat. Oke, maka dikatakan iqtaraba wahum iqtaraba linnasi hisabuhum. Sudah dekat pada manusia apa hisab mereka, sementara mereka dalam kondisi lupa dan mu'aridun. Itu di ayat 1. Nah, kemudian di informasi surat Al-Anbiya ini juga kita sebaiknya bertanya juga tentang ilmu apa saja itu kepada ahli zikr. Apa itu? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ini khususnya di dalam agama ya. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim. Dan tidaklah ayat 7 itu. Dan tidaklah kami utus sebelum kamu kecuali laki-laki yang kami wahyukan kepada mereka. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli zikrinya ketika kamu tidak tahu. Jadi ya bertanya itu kepada orang yang tahu. Artinya kepada saintis, kepada ilmuwan, ya, kepada ulama. Nah, itu adalah tempat bertanya. Jadi kalau ada orang bertanya kepada orang yang bukan ahlinya, itu tidak sesuai dengan arahan Al-Quran. Nah, apakah sudah banyak orang yang bertanya bukan pada ahlinya? Sudah banyak sekarang. Karena saking judeknya hidup, tidak bisa menemukan solusi hidup, kemudian bertanya kepada orang yang bukan ahlinya, gitu kan. Akhirnya bertanya kepada orang pintar, bukan orang pandai, tapi orang pintar. Jadi bertanya kepada dukun dan seterusnya, itu persoalannya adalah bukan fas'alu ahla dzikri ini. Jadi Al-Quran mengingatkan. Cuman di sini menarik ketika Al-Quran mengatakan ahla dzikr, bukan ahlal ilmi ya, ahli dzikr. Ini agak biasanya, tapi terjemahannya adalah ahlu dzikri itu adalah orang yang tahu. Ahlu dzikri itu adalah orang yang kepada orang yang berilmu. Tetapi kenapa menggunakan kata dzikr? Dzikr itu bisa mengacu kepada orang yang tahu, itu orang yang waskito. Jadi orang yang tahu bukan hanya sekedar tahu, berarti juga ahli dzikirnya. Ingat kepada Allah, ingat kesudahan, ingat sebab akibat dan seterusnya. Jadi dzikir ini jadi lebih luas daripada sekedar ahlal ilmi. Jadi bukan hanya secara teoritis, berarti dia sudah mengalami, kira-kira gitu. Fas'alu ahlal dzikri. Tanyalah kepada ahli ilmunya, tapi ahli ilmu yang ahli dzikir, yaitu ahli menyadari dan mengingat tentang musabab sebuah peristiwa. Itu ajaran Al-Quran kepada kita, agar supaya kita ini tidak salah tempat bertanya. Kemudian di surah Al-Anbiya ini juga bercerita tentang ketuhanan. Yang pertama di ayat 22. Ini hanya mengingatkan aja sebenarnya. Lau kana fihi ma alihatun illallahu la fasadata fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Di sini dikatakan ada tamtsil, ada perumpamaan. Seandainya di dunia ini ada dua Tuhan, kecuali Allah, la fasadata, sungguh dunia ini akan rusak. Bumi ini akan rusak. Jadi kalau ada di bumi ini ada dua Tuhan, maka
Sungguh bumi ini akan rusak kecuali Allah. Nah, kenapa? Ya saya pikir nggak akan pernah ada yang namanya matahari kembar itu kan. Dalam satu forum ada dua pemimpin nggak mungkin. Dalam satu komunitas ada dua pemimpin nggak mungkin. Mesti pemimpin itu satu. Pucuk pimpinan itu namanya pucuk pimpinan itu mesti satu. Tidak bisa kemudian dua. Kalau dua mesti ngalor ngidul, satu ke kanan, satu ke kiri, gitu kan. Mengambil keputusannya juga berbeda. Maka sebetulnya Islam itu agama yang sangat logis, mengajarkan bahwa Tuhan itu satu, bukan lebih dari satu. Kenapa? Ya itu tadi. Di sini dikatakan la fasadata. Kalau ada dua kepemimpinan mesti akan rusak. Pemimpin mesti satu. Presiden ya satu. Gubernur ya satu di satu wilayah. Kalau dua ya nggak mungkin. Kebijakannya kan kalau gitu. Nah itu. Fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Kemudian Allah mensifati dirinya sendiri bahwa Allah itu maha suci. Tuhan yang menguasai arasy. Dari sifat apa saja yang mereka sematkan kepada Allah. Dulu orang kafir Quraisy itu mengatakan bahwa malaikat itu anak Allah. Kafir Quraisy mengatakan itu. Malaikat itu anak Allah. Kalau kemudian sebagian orang ahlul kitab mengatakan bahwa ada Isa itu adalah anak Allah misalnya, itu juga bagian dari itu. Nah, kemudian itu ada yang mengatakan al-malaikatu banatullah, anak perempuan Allah. Nah ini subhanallah amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifati. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak diminta pertanggungjawaban atas apa saja yang Allah perbuat. Tetapi merekalah, artinya makhluklah yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Itu sifat ketuhanan yang ada di alam dia ini. Satu lagi mungkin ya, ayat 30. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ardu kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Ini hanya saya sekadar informasi saja bahwa tadi kan bercerita tentang kiamat. Ya, ayat ini bercerita tentang kejadian dunia. Kejadian dunia itu artinya bagaimana sih awal mula dunia ini muncul gitu kan. Ternyata indikasi isyarahnya ada di dalam Al-Qur'an. Tidakkah orang-orang kafir yang mengingkari ketuhanan itu memperhatikan bahwa annas samawati wal ardu kanata ratqan. Sesungguhnya langit dan bumi itu awal mulanya adalah kanata ratqan. Bahwa keduanya dahulu adalah menyatu. Kayak menyatu kayak bongkahan besar gitu. Kanata ratqan. Kemudian fafataqnahuma. Kemudian menyatu kemudian dipisahkan, dipecah kalau antara keduanya. Allah pecah. Jadi kalau melihat dari ayat ini, teori Big Bang itu juga hampir tidak terlalu berbeda. Teori Big Bang tentang kejadian alam raya yang menyala adalah sebuah kumpulan, gitu kan? Sesuatu yang menyatu, kemudian Allah pecah. Pecahan-pecahan itu membentuk planet, membentuk bintang, asteroid, meteoroid, satelit, dan seterusnya. Semuanya adalah benda-benda langit. Itu fafataqnahuma. Ada yang mempunyai cahaya sendiri, ada yang tidak mempunyai cahaya sendiri. Ada yang jauh dari bumi, ada yang sangat dekat dengan bumi. Nah, kullun fi falaki yasbahun. Di surat Yasin itu katakan bahwa semua itu beredar menurut garis edarnya masing-masing. Di orbitnya masing-masing. Kullun fi falaki yasbahun. Jadi dikatakan yasbahun seperti orang berenang. Tapi yasbahun itu maknanya adalah beredar sesuai dengan orbitnya. Demikianlah Allah menciptakan alam raya itu sedemikian indahnya, sebagian teraturnya, sedemikian kokohnya, sedemikian sistematisnya. Sehingga antara satu dengan yang lain tidak saling bertabrakan, kecuali sudah waktunya bertabrakan, yaitu kiamat.
Itu jadi teori Big Bang itu juga menurut saya ada di dalam Al-Qur'an istilahnya. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Dan kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup. Jadi kalau air merupakan sumber kehidupan itu juga ada di sini teorinya. Kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup. Maka apakah mereka tidak mengimani akan adanya pencipta alam raya ini? Kira-kira gitu. Nah, jadi kalau orang itu di mana-mana mencari air itu dicari, itu ya memang karena air sumber kehidupan. Bahkan orang mencari kehidupan di luar bumi, itu yang pertama kali dideteksi, di situ ada air atau tidak. Kalau tidak ada air, tidak ada kandungan air, bagaimana dia bisa hidup di luar bumi? Begitulah, air itu menjadi sumber kehidupan. Ya, ini saja mungkin yang perlu saya sampaikan. Isyarah-isyarah ilmiah, isyarah tentang kejadian alam raya, isyarah tentang ketuhanan bahwa alam raya dijadikan ini juga tidak jadi sendirinya, tetapi diciptakan oleh yang kuasa. Yang kuasa itu siapa? Yang kuasa itu adalah Allah SWT, Tuhan zat yang satu, yang tidak ada duanya. Dan tidak boleh ada dua. Ketika ada dua Tuhan itu, maka ya mesti alam raya ini akan rusak. Nah, tetapi alam rusak nanti kejadian akhirnya adalah akan terjadi yang namanya hari kiamat. Itu sebetulnya mu'adzamnya di awal-awal surah Al-Anbiya ini. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Mari kita bersama-sama melanjutkan tadarus semaan Al-Quran kita ini bersama-sama dengan membaca kitab liridhaillah wa li syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين
لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون
وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يسحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين
قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين
وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون
يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف
فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله ولا قوة إلا بالله هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يشهر به ما في بطونهم والجنود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام
فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور
ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في برية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون
الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العلي العظيم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جاهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين taqabbal Allah minna minkum taqabbal ya karim. Demikian kultum dan semaan Al-Qur'an 1 juz 17 alhamdulillah sudah bisa kita laksanakan bersama-sama. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya maaf. Wa'afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Jazim. Alhamdulillah pada malam ini, malam ke-17, kita telah menyelesaikan
surah Al-Anbiya dan Al-Hajj. Insya Allah di besok malam kita akan melanjutkan ke juz 18, yaitu Al-Mu'minun di halaman 345. Sebelum ditutup, mungkin Pak Konjen akan menyampaikan 1-2 patah kata kepada Pak Konjen. Kami Terima kasih, persilakan. Mas Bayu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jasim. Waalaikumsalam. 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 Kita sudah menginjak ke juz berapa ya, Mas Bayu? Sekarang 17, besok Ya, 18. jadi kita ada 13 juz lagi ya. Ya, insya Allah mudah-mudahan Ya. sebelum Idul Fitri bisa rampung. Dan terima kasih Pak Jasim. Mohon maaf kami beberapa hari sempat off karena kemarin karena pengaruh faktor imunisasi vaksin ya. Oh, iya. Sedikit meriang Pak kemarin. Jadi iya, katanya banyak gitu. iya, Ada yang meriang, ada yang pilek, ada yang macam-macam, pegel-pegel gitu. Iya. Dan kami Iya, sama Mas Bayu barusan tiba di rumah ini Pak masing-masing Pak. Kami baru saja menyelenggarakan acara Nuzulul Quran. Oh iya katanya. Ya di KJRI yang sifatnya itu ada yang sebagian yang in person yang di ruangan di kantor kita, dan sebagian lagi nanti ya bukan yang pada yang sama dilakukan secara virtual. Dan kami terima kasih Pak Jasim sekali lagi ini untuk waktunya yang dengan sabar memandu acara ini, dan kebetulan tadi sempat saya singgung waktu kita di acara Nuzulul Quran, kita singgung masalah semaan ini, dan mudah-mudahan ini akan menjadi salah satu tradisi tahunan di Konsulat Jenderal kita ya nanti, karena ini merupakan salah satu upaya kita untuk bisa melakukan tadarusan secara bersama ya, melalui cara virtual ini. Saya mungkin itu sampai besok malam ya, seperti waktu biasanya, dan mungkin waktunya saya kembalikan ke Pak. Silakan Pak Bayu. Ya, terima kasih Pak Konjen. Jadi demikian malam ini kita bisa selesaikan. Kita sudah selesai. Kita ketemu lagi besok malam. Terima kasih atas kehadiran Pak Konjen, Pak Jasim, dan Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.